السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت آپ اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ آف اسلام دیکھ رہے ہیں، اور آج کا جو سبجیکٹ ہم نے چنا ہے وہ ہے بینیفٹس آف میرج، جو کہ پراپر ایج میں میرج کا جو بینیفٹ ہے اس پہ بات ہو رہی ہے۔ چنانچہ میں بریک سے پہلے کچھ باتیں میرے ذہن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ڈالی ہے، جو میں یہاں 40 سال سے رہتا ہوں، اور میں خود ٹین ایجر بچہ تھا جب بوڑھے ہو رہے ہیں، اور یہاں کے حالات ان اینڈ آؤٹ مجھے بخوبی پتہ ہے۔ تو یہاں رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری قوم، یہاں کے گورے لے لو، کالے لے لو، اسپینش لے لو، ان لوگ سمجھ چکے ہیں کہ اپنی بچوں کی کیا ضرورت ہے۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ بچوں کی ایجوکیشن کا امپورٹنس کیا ہے، وہ بھی جانتے ہیں۔ اس کے باوجود جو ضرورت ہے، باڈیلی جو ضرورت ہوتی ہے، جو ڈیزائرس ہوتی ہے، اس کو بھی بخوبی سمجھے ہیں، اور سمجھ کے انہوں نے اپنے گھر کا ڈور کھول دیا ہے، اور بچی کو بوائے فرینڈ رکھنے کی اجازت ہے، بچے کو گرل فرینڈ رکھنے کی اجازت ہے، اور بلکہ اپنے روم میں، اپنے گھر میں بچی کے ساتھ جانے کی اجازت دی ہے۔ بڑا کھل کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یہاں کی قوم جو عمل کر رہی ہے، جو ریالٹی ہے، جو ہو رہی ہے، لیکن یہ چیزیں کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ ایک ضرورت ان کو پوری کرنی ہے، لیکن غلط طریقہ ہے، طریقہ بالکل غلط ہے، نان اسلامک طریقہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ طریقے کو پسند نہیں کیے ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پسند نہیں کیے ہیں۔ اسی لیے ہم اسلامی تعلیمات میں اللہ کے حکم، اللہ کے نبی کے حکم پر کو لے کر ہم اپنی بچوں کا یہ باڈیلی جو ضرورت ہے، جو ڈیزائرز کو فلفل کرنی ہے، اس کو لیگل اور حلال طریقے سے ان کی کیسا فلفل ہو، تو اس کو غور و فکر کرنی چاہیے۔ یقیناً ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، اسلام تعلیم کے خلاف نہیں ہے، ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ان کی ضرورت، ان کی ڈیزائرز اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو کس طرح سے فلفل ہو بچوں کو شروع سے ہی، کیونکہ شادی کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی روشنی میں سورہ نساء کی آیت نمبر 6 میں ہم سمجھتے ہیں کہ شادی کے لیے جو ہے وہ ایک میچورٹی اللہ تعالیٰ کہ ایک تو بالغ ہو جائے، اور دوسرا میچور ہو جائے، مینٹلی طور پر ایک ذمہ داری لینے والا بن جائے، تب ان کی شادی کر دو۔ تو میچورٹی کیسا ہوگی؟ ماں باپ کو چاہیے کہ جس طرح سے دنیاوی تعلیم کے لیے ہم اتنا زور دیتے ہیں، اپنی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے پہلے سے ہی اپنی اولاد کو میچور بنائیے۔ اور اسلام تو اس وقت سے ہی بچے کو میچور کرنا سکھا دیتا ہے، جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر میں نماز کا طریقہ ان کو بتائیے، اور ان کو کہیے کہ نماز شروع ہو جائے، اور پھر جب بالغ ہو تو پھر سختی کیے جائے۔ تو نماز سے ہی ہمیں میچورٹی مل جاتی ہے، ایک ذمہ داری مل جاتی ہے کہ وقت پہ نماز پڑھنا ہے، اور اس کا خیال کرنا ہے۔ ایک میچور انسان اس کو خیال کرتا ہے۔ اسی طرح سے جب لڑکا لڑکی میچور ہو جائے، ان کا کم از کم نکاح کر دینا چاہیے، اور پھر لوکل لاس کے لحاظ سے یہاں پر 18 سال کی ایج ہے، لیکن ماں باپ کے پرمیشن کے ساتھ 16 سال میں بھی شادی ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم نہیں کہتے کہ اتنی ایج میں کریں، کم از کم 18 19 سال 20 سال میں لڑکی کی شادی کر دینی چاہیے، اور لڑکے کی 20 21 سال 22 سال میں کر دینی چاہیے۔ اس میں آپ لوگوں کے لیے بھلا ہے، اپنے بچوں کے لیے بھلا ہے، ورنہ خسارہ ہو جائے گا۔ شادی کے بعد بھی کنٹینیو یہ ان کا ایجوکیشن ہوگا۔ اب میں جناب موسیٰ صاحب کو بھی جوائن کرتا ہوں۔ جناب بتائیے، اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ آپ تو کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، اور بیٹھتے ہیں فیملیز میں اور دیکھتے ہیں، جس طرح سے میری نظر ہے، آپ کی بھی نظر ہماری قوم پر ہے، اور ہم قوم کی بھلائی کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ، کہ تاکہ ہم اپنی قوم کو بھی یہ اویئرنیس ہو جائے،
اور صحیح فیصلے لے سکے بچوں کی شادی کے لیے. جی مقصود بھائی ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت خوب آپ نے بڑی یوزفل انفارمیشن دی ہے, شیئر کیا آڈینس کے ساتھ, پرسنل تجربہ بھی آپ نے شیئر کیا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے کہا کہ یہاں کی قوم خوب سمجھ چکی ہے, یہ نفسیاتی ضرورت کے ہوس کے شکار ہو چکے ہیں. ان کو قانونی طور پر اجازت ملنے کے باوجود بھی اپنی مذہبی تعلیمات کے خلاف جا کر یہ شادی کو ڈیلے کر کے اس کے نقصانات اٹھا رہے ہیں. قانون کے اندر اجازت ہے, جس طرح ٹیکسس میں آپ نے کہا, امریکہ کے اندر ٹیکسس کے اندر 16 سال کی عمر میں پیرنٹس کی اجازت کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہے, اور سٹیٹس کے اندر 18 سال, اس سے کم عمر کے اندر بھی کچھ سٹیٹس کے اندر کلرجی یعنی پریسٹ یا امام کی اجازت سے اس سے کم عمر میں بھی شادی کرنے کی اجازت ہے. یہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے رکھا ہے, مگر یہ اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے نعوذ باللہ 10 جگہ منہ کالا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو ہم ریس کر رہے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تم نہیں کرنا ہے, یہ چیزیں حرام ہے تمہارے لیے کرنے کے لیے, اس طریقے سے معاملے کے اندر تم انوالو نہیں ہو سکتے. پھر وہ بھی نہیں کرتے ہم اپنے اولاد کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا, پھر ان کو حلال طریقے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذریعہ بتائیے آپ. اس کے اندر کیوں رکاوٹ بنتے ہیں؟ ان کی تعلیم کو لے کر, ان کے ہر اعتبار کو لے کر غیر ضروری طور پر دیکھا یہ گیا ہے. چونکہ میں پچھلے 30 سالوں سے کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں اور نکاح بھی پڑھا رہا ہوں امریکہ کے اندر, اور ٹریول کیا ہے پورے یونائٹڈ اسٹیٹس اور کینیڈا کے اندر اس سلسلے میں. تو میں اتھارٹی اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر ابتدا میں یہ ماں باپ کی طرف سے رکاوٹیں ہوتی ہیں بچوں کی شادی وقت پہ نہ ہونے کی, اور وہ کہتے ہیں کہ تمہاری تعلیم کرنا ہوگا, جاب لگوائی ہوگی, یہ ہوگا یہ ہوگا, اور وہ ہوتے 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 ظاہر ان کے جسمانی تقاضے جو آپ بابا ذکر کر رہے ہیں وہ ایسے بیٹھ تو نہیں گئے تھے, وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ پورے کر ہی رہے تھے ہوں گے. اب اس میں آ کے ان کو بری عادتیں ہو جاتی ہیں, غلط سائٹس کے اوپر جانا شروع کر دیتے ہیں. اگر وہ غلط سائٹ پہ نہیں جا رہے تو پھر غلط عادتوں کے اندر یا صحبت کے اندر پڑ جاتے ہیں, جس کے نتائج بہت زیادہ خطرناک ہو رہے ہیں. اور جب عمر بڑھ جاتی ہے 26 25 27 28 سال, اور اس وقت میں جب رشتے دیکھنا شروع کرتے ہیں تو بچوں کی چونکہ پرسنالٹی بن چکی ہوتی ہے, وہ کئی رشتے آنے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ ہی از ناٹ مائی ٹائپ اور شی از ناٹ مائی ٹائپ, اس طرح کہہ کر رشتوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اسی معاملے میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ عمر اگر 30 سال سے اوپر نکل جاتی ہے, اکثر بچے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی اچھا سوٹیبل میچ نہیں ملے گا. یہ تمام باتیں امریکہ کی کر رہا ہوں میں آپ سے. 30 سے 34 سال 35 سال کے ہوتے ہیں تو بچوں کو یہ کہتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ جب ہم شادی کرنا چاہتے تھے ہمارے ماں باپ نے ہم کو منع کیا, اور دنیا ذیلی چیزوں کو اس کی اہمیت دکھا کر ہمیں شادی سے روکنے کی کوشش کی, اور اب جب شادی پر ہم کو مجبور کرنا چاہتے ہیں تو شادی کرنے کے لیے کوئی ہمارے لیے مناسب جوڑا ہی نہیں ہے. اس معاملے میں ماں باپ پھر ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں, بچے زندگی پھر اسی طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں. میں نے دیکھا 42 سال کے لڑکے لڑکیاں پروفیشنلز 1.5-2 لاکھ ڈالر کما رہے ہیں, مگر ان کی شادیاں نہیں. وہ اسی چیز کے مطالبے میں رہتے ہیں کہ بھئی ہم غیر شادی شدہ رہیں, ہمیں بھی کوئی غیر شادی شدہ چاہیے جو شادی کرنا ہے. اس عمر میں جا کے بھلا آپ کو کوئی غیر شادی شدہ تھوڑی ملے گا, چھوڑا ہوا ہی ملے گا, یا بچے والے ہی ملے گے, بچے والی ہی ملے گی. اس کے اندر کمپرومائز کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے, کیونکہ ان کا اسٹینڈرڈ اور اسٹیٹس کو کمپرومائز کرنے کا اب صلاحیت نہیں ہوتی ہے. ریجڈ پرسنالٹی اس وقت بن چکی ہوتی ہے اور بہت مشکل ہو جاتا. تو اس وجہ سے اب چونکہ امریکن مسلم امریکنز یہ لرن کر رہے ہیں ایکسپیرینس سے, تو سمجھدار مسلمان پیرنٹس کے لیے یہ میری ایڈوائس ہے کہ خدا را آپ اپنے بچوں کی تعلیم کی وجہ سے یا کسی اور پیٹی چیزوں کی وجہ سے ان کے نکاح کو ڈیلے نہ کریں, بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کو انکریج کیجئے. اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو شادی کر کے ان کو اپنی زندگی ازدواجی شروع کرنے کے لیے ان کو تلقین کیجئے, اور ان کے خرچے صرفے میں ان کی مدد کیجئے. میں نے یہاں تک بھی دیکھا ہے کچھ اچھے پڑھے لکھے فیملیز کے اندر امریکہ کے اندر, انہوں نے کہا لڑکا لڑکی کو تم دونوں شادی کر لو, تم دونوں کے اوپر شرط یہ ہے کہ تمہاری بیچلرز ڈگری کمپلیٹ کرنا ہوگا, ماسٹر تم کو اختیار ہے, اور بیچلرز ڈگری کا خرچہ جس طرح تم گھر میں رہتے تھے ہم دیتے تھے. شادی کے بعد بھی دونوں فریقین, دونوں ماں باپ, سیٹ آف پیرنٹس, دونوں نے بھی اپنی زندگی بخوبی نبھائی. لڑکے والوں نے لڑکے والے کی, لڑکی والوں نے لڑکی والوں کی, ان کی بیچلرز ڈگری کمپلیٹ ہونے تک. اچھا یہ بات انہوں نے کہا تھا کہ بھئی اولاد نہ ہو, اولاد ہوگے تو تم ذمہ دار ہوں گے. ہو گئی لو باہر, تو وہ بیچاری پریگننٹ ہو گئی, تو پھر لڑکی نے کہا کہ فکر نہ کریں آپ, بچے کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. 1 سال اس کا باقی تھا بیچلرز کمپلیٹ کرنے کے اندر, اس نے اپنی تعلیم کو ڈیلے کیا, 3 کے بجائے 4 سال کے اندر اس نے بیچلرز کمپلیٹ کیا. اس کے بعد وہ ٹیچنگ پوزیشن لے لیا اس نے, اور اس کا شوہر پڑھتے ہوئے بیوی کی سپورٹ کے ساتھ ڈاکٹر بن گیا. جیسے وہ ڈاکٹر بنا وہ اپنا پروفیشن کوئٹ کری, اور ماشاءاللہ آج وہ 5 سے 6 بچوں کے
माँ बाप हैं और मैंने उनको देखा है, और वो भी अपने बच्चों को बड़ी कम उम्र के अंदर शादी करके आज वो सास ससुरे बने हुए हैं। ये तमाम मैं बता रहा हूँ अमेरिकन बॉर्न एंड रेज्ड किड्स, बहुत इमिग्रेंट्स पेरेंट्स के। बहुत सारे मिसाल मिलती हैं ऐसी, लेकिन बहुत सारे मिसाल ऐसी भी है कि माँ बाप ये समझते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारे बच्चे मुसलमान हैं, और जो है जो वो शो करते हैं एज ए घर में जो शो करते हैं बच्चे, वो माँ बाप समझते हैं कि वैसे ही होंगे बाहर जाके, लेकिन उनकी डबल स्टैंडर्ड होती है, डबल लाइफ होती है। माँ बाप उसको समझ नहीं पाते, अगर समझ के भी उसको पर्दा रखने की कोशिश करते हैं कि ये जो बच्चे हैं जो बिगड़ते हैं, जो बॉयफ्रेंड रखते हैं, गर्लफ्रेंड रखते हैं, ये हमारे बच्चे नहीं हैं, किसी और के बच्चे होंगे, और हमारे बच्चे ये हरकत नहीं कर सकते। ये दिमाग में हम प्रोग्राम कर चुके हैं, इससे हमें निकलना है, क्योंकि यहाँ हमारे बच्चे भी मुलविस हो रहे हैं। मैं खुद अपने एम्प्लॉयज़ जब लड़कियां भी होती हैं, अब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई 17-18 साल की बच्ची जो मेरे पास काम करती है, उससे पूछता हूँ कि भाई तुम स्कूल में जो जाते हैं क्या देसी इंडियन पाकिस्तानी उन क्या वो बॉयफ्रेंड रखती हैं, गर्लफ्रेंड रखती हैं? वो कहती हैं कि हाँ वो भी रखते हैं, वो भी ये रखते हैं। तमाम मुसीबतें इसी वजह से है, शरीयत मुक़द्दसा की दी हुई तालीमात को पेटीज रीजंस की वजह से डिले कर देते हैं, और वो जज्बाती जो कि जिस्मानी तकाजा है उसको पूरा करने के लिए अगर माँ बाप मना करते हैं तो फिर वो हराम तरीके से इसको पूरा करते हैं, और इसके जिम्मेदार याद रखिएगा माँ बाप भी होंगे। इनको चाहिए जब बच्चे इस तरीके से देखिए, शरीयत के अंदर निकाह की 3 अक़साम है, बल्कि इससे ज्यादा भी है हालात के हिसाब से। 3 वक्त के तकाजे के हिसाब से मैं बात कर देता हूँ। जी ऐसे हजरात जो अपने नफ्स के ऊपर काबू रख सकते हैं उनके लिए निकाह करना सुन्नत है। जी जो अपने नफ्स के जद में आ सकते हैं और वो बचने के लिए बड़ी उनको मुश्किल हो रही है, इनके लिए वाजिब है कि वो निकाह कर लें। जी और जो गुनाह के इर्तिकाब करने जा रहे हैं उनके लिए फर्ज है कि वो निकाह कर अपने आप को अल्लाह की इस नाराजगी से बचाएं। जी 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 और ये जब चीजें हो जाती हैं, इसके बावजूद भी अगर कोई जरूरत इसके लिए माने बन रहा, रुकावट बन रहा है, तो वो अल्लाह से डरे। इसी वजह से मैं वापस आ रहा हूँ खुतबतुन निकाह के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन आयतों का सिलेक्शन किया उन तमाम आयतों के अंदर यही कहा गया इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो इस मामले के अंदर, और अल्लाह वास्ते अपनी और अपनी नस्लों की हिफाजत कीजिए, और बच्चों की शादियों को बिला वजह डिले कर उनको भी ना मुसीबत में डाले, ना अपनी जानों को मुसीबत में डाले, और ना अपनी नस्लों को हलाक करे और गुमराह करे। बल्कि गुनाह के काम में जब इंसान वो जिना करता है, उस वक्त वो जो कैफियत होती है। मुझे पता चला है कि फोन कर रहे हैं कुछ सामेईन, वो नंबर पिक नहीं हो रहा है आपके पास। जी जनाब, फ़ोन सारे कुछ आई तो ले लें, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जी कोई कॉल नहीं है? अच्छा, एक्सटेंशन 6 कॉल करें, वो डायल करने के बाद उनको कहें कि एक्सटेंशन 6, क्योंकि यहाँ कोई कॉल नहीं आ रही, पता नहीं। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला हमें सही समझ दे ताकि हमें अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी को पूरा कर सके। ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ने हमें जो औलाद दी है ये अल्लाह की नेमत है, और इनको शुरू से ही जो है अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलाना, हमारा तरबियत देना हम पर जिम्मेदारी नेमत भी है। है, अमानत भी है। जी नेमत भी है, अमानत भी है, और अमानत के अंदर खयानत भी हो रही है, इससे अल्लाह से डरने की जरूरत भी है। अगर वो जो है इसी उसमें चले जाएं, गुनाह के काम में चले जाएं, तो क्या होगा? हमारे बच्चे कैसा अल्लाह के पास जवाब देंगे ये गुनाह के? और फिर उनकी शादियां भी लेट हो जाए तो फिर वो गुनाह के काम को कंटिन्यू, जिना को कंटिन्यू रखते हैं। वो 1 से 4 शादी के बाद भी वो 1 से 4 गर्लफ्रेंड जो भी उनका आदत बन चुकी होगी, वो उसको फिर कंटिन्यू रखते हैं। और जो है लड़कियां भी जो है वो उसमें कम नहीं है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो कम से कम इतना जरूर हो रहा है कि वो गंदी साइट्स के आदी हो चुके होते हैं, तो शादी के बाद भी उसके अंदर मुलव्विस रहते हैं, और वो शादियों के अंदर मुश्किलों की वजह बन रही है। और ये तमाम चीजों के अंदर शादी को डिले करने की वजह से होती है। जिनकी शादियां वक्त के ऊपर हो जाती है वो इन गंदी आदतों के आदी नहीं होते। तो इन तमाम चीजों से हटने के लिए शरीयत मुक़द्दसा की वो बात कि आप शादी की सही और प्रॉपर एज के अंदर शादी कर लें और उसको डिले ना करें। अगर किसी तरीके से ताउन कर सकते हैं
न्यूली मैरिड कपल का कर कर उनको जिंदगी आगे बढ़ाई, ये आपकी तरफ से बड़ा सवाब जारिया वाला मामला होगा। कोई अहले खैर हजरात वहां पर देखते हैं कुछ नौजवान शादी को डिले कर रहे हैं, उनसे बात कीजिए। अगर वो कहते हैं कि माली एतबार से माशी एतबार से वो कमजोर है, तो उनके पैसा देने की बात कीजिए, ताकि ये दो जानों की आप हिफाजत करने के अंदर राह लिल्लाह कुछ खर्चा करेंगे तो अल्लाह की जात से उम्मीद है अल्लाह आपको बहुत बड़ा अजर देगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत अच्छी सजेशन है आपकी। ये बहुत होने चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ज़िना से बचे, हमारे बच्चे ज़िना से बचे और प्रॉपर एज में इनके शादियां हो। और जो बड़े हजरात हैं उनको भी चाहिए कि अकेले ना रहें, वो भी अपने पार्टनर को ढूंढें किसी एज में। बड़ी एज में भी इंसान को कंपेनियन चाहिए होता है, उनके लिए भी हम यही सजेस्ट करते हैं। और एक वबा ये फैल गई है कि कम उम्र में जो पेरेंट्स हम शादी करा रहे हैं वो बच्चे फिर बच्चे होने को रुकाते हैं मुस्तकिल 6-8 साल तक का, तो वो भी गलत बात है। बच्चे ना रुकाएं, ये भी इसके अंदर एहतियात होनी चाहिए। दुआ कीजिए, ये जो हम सब्जेक्ट पे बात की, दुआ कीजिए जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक सल्लिम। अल्लाहुम्मा या रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बारकल्लाहु लक व बारक अलैकुम व जमअ बैनकुम बिल खैर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे मुतबर्रिक मकाम पर हालात में, खास से निकाह के वक्त के ऊपर दुल्हा दुल्हन को दुआ और उनकी बका के लिए दुआ, उनके अंदर खैर व बरकत, उनकी नस्ल के अंदर खैर व बरकत के लिए दुआ, उनकी आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक और अंडरस्टैंडिंग के लिए दुआ, और उनके लिए नमूने हयात औरों के लिए बनने के लिए दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। तो हम भी अपने सामईन के लिए खुतबत निकाह का तर्जुमा तो बता दिया, इसी तरीके से दुआओं के सिलसिले में भी यही कहते हैं कि भाई दुआ कीजिए अपने लिए, अपने औलाद के लिए। माँ बाप अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, उनके नेक नसीबों के लिए दुआएं करते हैं, मगर कोशिश और सही के अंदर पीछे रह जाते हैं। अल्लाह इन रुकावटों को दूर करके अपने औलाद की सही वक्त के ऊपर सही मुनासिब रिश्तों के साथ या अल्लाह जल्द से मुनासिब तरीके से उनके निकाहों के असबाब पैदा करके उनकी शादियां करवा दे। और जो शादीशुदा हैं या अल्लाह औलाद के लिए परेशान है, उनका औलाद सालेह अता फरमा। और जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए मुनासिब रिश्तों के लिए परेशान है, अल्लाह तो गैब से महज अपने फضل करम से मुनासिब रिश्ते उनके लिए अपनी इंतजाम फरमा कर उनके जल्द से जल्द शादी करवा के उनकी जिंदगी में फिर से खुशियां अता फरमा दे। अल्लाह जो और परेशान हाल है, अपनी शादियों में परेशान हाल है, उनके दिलों को फिर से जोड़कर उनके हालात को सुधार कर या अल्लाह खुलूस और मोहब्बत के साथ उनकी जिंदगी गुजारने वाला उनको बना दे। अल्लाह जो हमारी जिंदगियों में बड़े बुजुर्ग शादीशुदा रहते हुए बूढ़े हो गए हैं, या अल्लाह उनको नमूने हयात हमारे लिए बनाकर उनकी दुआओं में, उनकी शफकतों में, उनकी मोहब्बतों में हमारा हिस्सा जरूर शामिल फरमा, और उनको हमारे लिए नमूने हयात बनाकर या अल्लाह हमें भी उनकी तरह अपने छोटों के लिए नमूने बनने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो शादी के सिलसिले में किसी वजह से उनकी माली या किसी ऐसी जिम्मेदारियों की वजह से वो डिले हो गए थे, या अल्लाह उनकी शादियों के अंदर उनके इस रुकने की वजह से डिले ना हो, बल्कि उनकी इस डिले करने को खैर समझ कर या अल्लाह उनके लिए कोई मुनासिब रिश्तों का इंतजाम फरमा कर उनकी जिंदगियों में भी भरपूर जिंदगियां में खुशियां नसीब फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। आप भी दुआ कर लीजिए मोहसिन भाई। या अल्लाह, यकीनन आपने हर जानदार चीज़ के जोड़े बनाए हैं और जो है इंसानों के भी जोड़े बनाए हैं, और जो मोमिनात और मोमिन ख़वातीन, लड़कियां और लड़के शादी के लिए रेडी हैं, या अल्लाह उनको मुनासिब रिश्ते अता फरमा या रब्बिल आलमीन। आज के सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कौम के लिए, कौम की ये ज़रूरियात के लिए जो हम कोशिश करते हैं, इसको कबूल फरमा या रब्बिल आलमीन। मुझे बोलने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा या अल्लाह। जितने लोग सुन रहे हैं उनको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। हम अपने लिए, अपने औलाद की फ़िक्रमंद करके ये दुनियाही गुनाह से हम बचें और अल्लाह के हुक्म पर अपनी ज़िंदगी को ढालें या रब्बिल आलमीन। आज के प्रोग्राम में जो भी अच्छाई थी या अल्लाह आपकी तरफ से थी, और जो भी गलतियाँ थी, कमी पेशी थी, मेरे तरफ से थी। इस गलतियों को दरगुज़र कर कर इस प्रोग्राम को कबूल करे और इसका अजर मेरे वालिद मरहूम महमूद सिद्दीकी को अता फ़रमाए, मेरी वालदा मोहतरमा हमीदा सिद्दीकी को अता फ़रमाए। और जो है जितने लोग इस प्रोग्राम से मुंसलिक है और जितने लोग इस प्रोग्राम में देख रहे हैं, उनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं, उनको भी इसका अजर अता फ़रमाए। इसी नोट के साथ आज का प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं। ज़िंदगी रही तो आइंदा प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।